Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, pagi hari ini kita akan mengkaji kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Kiai Haji Maksum. Namun sebelumnya kita mulai bersama-sama membaca Asmaul Husna, juga tawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan pengarang kitabnya tersebut. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin, khususan mu'allifi hadal kitab Syekh Ali Maksum, usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilati wa masyayikh wa syayikh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahi wa bihi badana wa law abadna ghayrahu la syaqina ya habada rabba wa ubadina wa habada Muhammadun hadina laulahu ma kunna wa la baqina Allahu laula anta ma tadaina ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا نحن الأولى جاءوك مسلمين والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا وقد تداعى جمعهم علينا طبق الأحاديث التي روينا فارددهم اللهم خاسرين. الله يا رحمن يا رحيم الله يا حي ويا قيوم الله يا قوي يا قديم الله يا علي يا عظيم لا ينبغي للقوم أن يعلون الله يا لطيف يا عليم الله يا رؤوف يا حكيم الله يا تواب يا حليم الله يا وهاب يا كريم هبنا الأولى واجعل عدالتنا الله يا مالك يا منير الله يا مالك يا قدير الله يا مولى ويا نصير الله أنت الملك الكبير ليس عدانا لك معجزين الله يا شكير يا شكور الله يا عفو يا غفور الله يا عليم يا خبير الله يا بشير لا تحرمن فتحك المبين الله يا ظهير يا جليل الله يا باطن يا وكيل الله يا صديق يا جميل الله يا حفيظ يا كفيل كن حافظا لنا وكن معينا الله يا غني يا حميد الله يا مغني ويا رشيد
الله يا مبدئ يا معيد الله يا عزيز يا مجيد لعزك التوحيد يشكو الهدى الله يا قدير يا مقتدر الله يا قهير يا مؤخر الله يا فقير يا مصور الله يا محصي ويا مدبر دبر لنا ودمر العديد الله يا دائم لا يموت الله يا قائم لا يفوت الله يا محيي ويا مميت الله يا مغيث يا مقيت كن غوثنا وحشدنا الحشيد الله يا باسط أنت الواسع الله يا قابض أنت المانع الله يا خالق أنت الجامع الله يا خافض أنت الرافع ارفع معالينا لعليين الله ذو المعارج الرفيع الله يا وفي ويا سريع الله يا كفي ويا سميع يا نور يا هادي ويا بديع حدثنا بما جرى يكفينا الله ذو الجلال والإكرام الله ذو الطول على الدوام الله يا ذا الفضل والإنعام السيد المطلق للأنام ارحم عبيدا لك عابدين الله يا أول أنت الواحد الله يا أخير أنت الراشد يا وتر يا متكبر يا واجد يا بر يا متفضل يا مجيد بفضلك بقنا على ما فينا الله يا مبين يا ودود الله يا محيط يا شهيد الله يا متين يا شديد يا من هو الفعال ما يريد إن ضعاف لك قد لجأنا يا معز يا مقدم الله يا مذل يا منتقم البادئ الباقي فلا ينعدم المحسن الولي الحفيظ الأكرم ليس لنا سواك من يحمينا الله يا وارث أنت الأبد الله يا باعث أنت الأحد يا مالك الملك الإله الصمد لا كفؤ لا والد لا ولد كف العداء أن فقد أوذينا الله يا غالب يا قهار الله يا نافع أنت الضار الله يا بارئ يا غفار يا ربي يا ذا القوة الجبار قوم لنا الدنيا وقوم الدين الله رب العزة السلام المؤمن المهيمن العلام ذو الرحمة الأعلى الأعز الدام من دينه الحق والإسلام قيد له اللهم ناصرين الله أنت المتعال الحكم الفرد ذو العرش الولي الحكم الغافر المعطي الجواد المنعم العدل العدل الصبور الأرحم مكن لنا في أرضنا تمكينا الله يا قدوس يا برهان يا بر يا حنان يا منان يا حق يا مقسط يا ديان تباركت أسماؤك الحسان بها قرأنا بابك المسؤول الله يا خلاق يا حبيب الله يا رزاق يا حسيب الله يا قريب يا رقيب المستعان السميع المجيب إنا دعوناك استجيب آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-mithalu as-saminu. Sekarang pada mithal yang ke-8, halaman 72. Judulnya Ziyaratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syaddur rihali ilaiha, yaitu ziarah ke makam Rasulullah, ziarahnya Rasulullah ya. Wa syaddur rihal, dan bepergian wisata ziarah ya kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak orang yang melarang ziarah, itu dasarnya adalah hadis la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid ya, yang dipakai seperti itu. Al masjidil haram wa masjidi hada wal masjidil aqsa. Tidak boleh melakukan wisata ziarah kecuali kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, masjid saya ini di Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kalau begitu ziarah kubur tidak ada dasarnya, itu sebagian mengatakan seperti itu. Maka ini penting untuk dijelaskan kepada masyarakat. Ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke kalau di Indonesia datang ke Masjidil Haram kan jauh, maka sebagian di antara masyarakat kita berkunjung ke makam-makamnya para wali ya, terutama sekali makamnya Wali Songo, kemudian juga masjid ya, yang cukup monumental seperti Masjid Demak dan masjid-masjid yang bekas keraton, itu mesti mempunyai karakteristik yang berbeda dengan masjid yang lain. Oleh karena itu kita mulai bersama-sama. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala antiqasab al-qadi Iyad fi kitabihi ing dalam qala antiqasab al-qadi Iyad, Qadi Iyad fi kitabihi ing dalam kitab al-qadi Iyad Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Nama kitab ya, Syifa ta'rifi huquqil Mustafa. Ziaratu qabrihi, ziarah kuburane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min sunanil muslimin. Iku setengah saking pira-pira sunnate kaum muslimin, mujma'un alaiha, yang mujma' alaih, yang telah disepakati ya, mujma'un disepakati apa alaiha, yang atasi ziaratu qabrihin Nabi. Wa fadilatun lan fadilah, muraghabun kang den semangatake, kang den ya giatake fiha ing dalam ziarah. Summa rawa bisanadi al-muttasil, summa rawa nuling riwayatake bisanadi kelawan sanadi hadis al-muttasil kang sambung an Ibnu Umar sa'i Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa Ibnu Umar, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zarani fil madinati muhtasiban kana fi jiwari wa kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamati. Man utawi sapane wong zaro ziarah sapa man ni ing ingsun fil madinati ing dalem Madinah, muhtasiban krana mengharap ridho Allah, kana ana sapa man fi jiwari ing dalam tanggunganku atau perlindunganku. Jiwar sebenarnya tetanggan marang ingsun ya tak? Artinya ing dalam perlindunganku.
Wa kuntu ana sapa ingsun iku syafi'an memberikan syafaat lahu marang wong yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Ya. Wa fi hadisin akhar ing dalam hadis yang lain, man zarani ba'da mamati fakannama zarani fi hayati. Man utawi sapane wong zaro ziarah sapa man ni ing ingsun berkunjung sapa man marang ingsun ba'da mamati sakwise setane ingsun, fakannama mongko kaya-kaya stuniu barang zaro ziarah sapa man ni marang ingsun fi hayati ing dalam kehidupan ing dalam urip ingsun. Al-Qadi Iyad di dalam kitabnya yang namanya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, ya. Ziarah kuburannya Kanjeng Nabi itu termasuk sunnahnya kaum muslimin, dan itu sudah mujma' alaiha, mujma' alaih. Ada keutamaan, bahkan diberikan motivasi untuk melakukan ziarah ke sana. Maka ini termasuk salah satu bagian penting yang harus diketahui oleh dunia dan internasional terutama sekali. Ya, makamnya Rasulullah alhamdulillah masih ada di Madinah. Kalau dulu umat Islam Indonesia, ya, atas utusan dari Mbah Hasyim Asy'ari yang disebut dengan Komite Hijaz, yang makam-makam mau dibongkar semuanya, terutama sekali makamnya di permulaan abad ke-20, ya. Terutama sekali makamnya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar mau dibongkar. Mbah Hasyim Asy'ari mengutus beberapa utusan di bawah ketua yaitu Kiai Haji Muhammad Hasbullah, kemudian disebut dengan Komite Hijaz, menghadap Raja Arab Saudi untuk menangguhkan dan tidak membongkar terhadap makamnya Rasulullah SAW itu. Akhirnya apa yang diusulkan oleh orang Indonesia, ulama Indonesia, kemudian disetujui oleh Raja Arab Saudi dan makamnya Rasul selamat sampai sekarang. Makanya orang kalau ziarah atau pergi haji itu yang paling penting di Madinah itu adalah ziarah ke makamnya Rasul, di samping sholat di Masjid Nabawi yang tingkatannya juga, ya, sangat banyak dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Ini keberhasilan dari para ulama Indonesia. Kalau begitu ulama Indonesia sudah diakui oleh dunia internasional pada saat itu, sekitar tahun 1926. Makanya awal mula munculnya berdirinya Nahdlatul Ulama, di samping ajaran Nahdlatul Ulama itu sebelum tahun 1926 itu sudah ada. Namun yang paling penting, momen yang paling penting adalah keikutsertaannya para pimpinan Nahdlatul Ulama dalam dunia internasional, terutama sekali yaitu ketika ada kondisi di Mekah dan Madinah di Arab Saudi yang pada saat itu termasuk banjir darah, ya. Banjir darah itu artinya apa? Orang harus manut terhadap raja. Ketika raja berkuasa menundukkan terhadap Turki Utsmani, dibantu di sini Muhammad bin Abdul Wahab, ajarannya itu adalah ajaran Wahabi. Lah, ziarah ke makamnya Rasulullah itu bagaimana hukumnya? Sunnah bagi kaum muslimin, itu sudah mujma' alaih. Karena di situ ada keutamaan, ya. Bahkan juga ada hadis-hadis yang mendorong untuk kita ziarah ke makamnya Rasul. Summa rawa bisanadi al-muttasil. Ada riwayat hadis yang muttasil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zarani fil madinati muhtasiban kana fi jiwari wa kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah.
barang siapa yang ziarah berkunjung kepadaku di Madinah dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak memohon yang lain, orang tersebutlah dalam perlindunganku. Aku akan memberikan syafaat besok di hari kiamat. Ya alhamdulillah para hujjaj, orang-orang yang sudah menunaikan ibadah umroh, dan bagi yang belum ibadah umroh bisa menunaikan ibadah umroh, bahkan ibadah haji, bisa berkunjung dan ziarah ke makamnya Rasul dengan mohon ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapatkan perlindungan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena fi jiwari, orang tersebut itu adalah dalam lindunganku atau bertetangga dengan saya. Besok di hari kiamat aku memberikan syafaat terhadap orang yang mau berziarah ke makam. Nah, siapa yang bisa memberikan syafaat besok ketika gunjang ganjing di Yaumul Mahsyar? Tidak ada pertolongan, Rasulullah memberikan pertolongan. Yang biasa baca Quran, Al-Quran memberikan pertolongan, yaitu syafaat. Dalam hadis yang lain dikatakan, Man zaroni ba'da mamati faka'annama zaroni fi hayati. Barang siapa yang berkunjung ziarah kepadaku setelah kematianku, karena Rasulullah terbatas umurnya hanya 63 tahun. Sekarang yang tidak menangi Rasulullah lebih banyak dibandingkan dengan orang yang menangi. Berkunjung setelah kematianku, menziarahi aku setelah kematianku, dia seakan-akan berkunjung kepadaku saat aku masih hidup. Karena Rasul tidak meninggal, fisiknya saja yang dikuburkan, tapi rohnya masih menunggui kita semuanya. Ketika kita membaca sholawat, disitulah hadir Rasulullah SAW. Ya, maka banyak-banyak membaca sholawat. Ziyadatun ziyadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Madinatu fiha qabri. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Madinatu ta'i kota Madinah, fiha ing dalam Madinah, qabri iku kuburanku. Wa biha baiti, wa biha ing dalam Madinah, baiti omah ingsun, wa turbati, ya. Turbati itu debu ingsun, artinya tanah kelahiran ingsun. Wa haqqun ala kulli muslimin, dan hak ala kulli muslimin ing atas saben-saben wong Islam, ziyaratuha, ziarah, ya. Ziyaratuha utai menziarahi Madinah. Akhraja wis ngriwayatake ing hadis sapa At-Tabrani, Imam At-Tabrani, ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Qala indika sapa an-nabiy sallallahu, muga-muga paring rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah, ya, alaihi ngatasi kanjeng Nabi wasallam, lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah ing ngatasi kanjeng Nabi. Man utawi sapane wong zaro ziarah sapa man qabri ing kuburanku, wajabat mongko wajib lahu marang wong apa syafaati, syafaatku. Masya Allah, ya. Ini kok ana wong sing ora gelem ziarah ning makame Rasul, ya. Ngendikane Rasul, Madinah itu adalah kuburanku. Madinah juga rumahku dan tanah kelahiran. Kok tanah kelahiran? Kehidupanku, ya, sama dengan baiti. Wa haqqun ala kulli muslimin, ya, ziyaratuha. Berhak bagi setiap muslim untuk menziarahi terhadap kota Madinah tersebut. Kota Madinah itu kan Madinatun, kota yang tamadun, kota yang berperadaban. Memang Madinah pada saat itu sebelum Islam aja sudah berperadaban. Ditambah ketika Rasulullah memerintah berkuasa di Madinah, ya,
Jadi pimpinan di Madinah, dia bisa mengayomi seluruh penduduk Madinah yang bukan hanya orang Islam saja. Karena di Madinah itu banyak sekali agama pada saat itu, yang banyak adalah Yahudi dan Nasrani. Dan kalangan terpelajar ada di kota Madinah. Maka Madinah itu kuburan. Tanah kelahirannya Rasul ya di Mekah. Maka berhak seharusnya bagi orang muslim untuk berkunjung ke tempat itu, ke Madinah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Pada sisi yang lain ada hadis yang lain yang mengatakan man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa ziarah ke kuburanku, maka dia akan berhak mendapatkan dan wajib mendapatkan syafaat. Maka beruntung sekali ziarah di Madinah, yang memang makamnya Rasul di Masjid Nabawi tersebut. Itu makam, ketika makam itu kan tempat Rasulullah tinggal, tempat Rasulullah meninggal dan tempat Rasulullah tinggal, rumahnya. Dan pengimaman Rasul itu yang disebut dengan raudhah, antara pengimaman ya kemudian dengan makamnya Rasulullah, karena Rasul ketika meninggal ya di tempat itulah kemudian dimakamkan. Itu biasanya para nabi dan para rasul adalah demikian. Kalau ada meninggal kok di tempat, mengaku-ngaku nabi dan rasul kok meninggal di kamar mandi atau di WC misalkan, ya tidak, itu berarti harus dikubur di WC tersebut. Maka beruntung bagi mereka yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berziarah ke makamnya Rasulullah, insya Allah akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika man zara qabra Muhammadin, dalam bentuk syair. Man zara qabra Muhammadin nala syafa'ata fi ghadin billahi kurrira dhikruhu wa hadithuhu ya munshidi waj'al salataka da'iman jahran alaihi tahtadi fahuwa rasulul mustafa dhul judi wal kaffin nadi وهو المشفع في الورى من هول يوم الموعد صلى عليه ربنا ما لاح نجم الفرقد. Man zara qabra Muhammadin. Nah, istilah bunyi sing apik ya dilakuke sing apik. Aku ya badratim ya bisa. Man zara qabra Muhammadin nala syafa'ata fi ghadi billahi kurrira dhikruhu wa hadithuhu ya munsyidi. Manutai sapane wong ziarah sapa man qabra Muhammadin ing kuburane Kanjeng Nabi Muhammad, nala mongko memeroleh sapa man zara qabra Muhammad asy-syafa'ata ing syafa'at fi ghadin, besok. Billahi kelawan Allah, kurrira kelawan asmane Allah, kurrira den sertin bulan balani apa zikruhu nyebut asmane Gusti Allah, wa hadisuhu ya munsyidi lan hadisnya pembicaraannya ya kalamnya ya munsyidi wahai orang yang mendindangkan. Waj'al salataka daiman jahran alaihi tahtadi fahuwa rasulul mustafa
dzul judi wal kaffin nadi. Waj'al lan dadekna sira salataka ing selawatmu daiman selalu jahron kelawan terang banter alaihi ya ing atase kanjeng Nabi tahtadi entuk pituduh sapa sira. Fa huwa mongko utawi Muhammadin iku ar-rasul, seorang rasul al-Mustafa yang terpilih, dzul judi duweni sifat lomo, wal kaffin nadi wong akeh lomone, al kaffu al jawad akeh lomone, wa huwal musyaffa'u fil wara min hauli yaumil mau'idi Shalla alaihi rabbuna malahan najmul farqadi. Wa huwa dia kanjeng Nabi Muhammad al-musyaffi', orang yang memberikan syafaat fil wara terhadap rakyat dan pengikutnya, umatnya. Min hauli yaumil mau'idi, dari guncangan pada hari yang telah dijanjikan. Shalla muka rahmat ta'zim ing atase shalla, memberikan sholawat, membaca sholawat alaihi terhadap Muhammadin sapa rabbuna pangeran kita malaha ya, ora nampak, ora zahir, ora pertelo apa najmul farqadi, bintang-bintang yang terang benderang ya. Kalau ada matahari muncul, bintang yang paling terang pun nanti akan tenggelam. Itulah matahari ibaratnya kanjeng Nabi, anta syamsun anta badrun, engkau adalah mentari, engkau adalah purnama. Ada syair yang mengatakan man zara qabra Muhammadin, barang siapa ziarah ke makamnya Rasulullah, dia akan mendapatkan syafaat di hari nanti. Billahi kurrira dzikruhu, billahi kemungkinan ini kosam ya, billahi ya, dengan Allah, kurrira dzikruhu, namanya selalu disebutkan, diulang-ulang penyebutannya ya, ceritanya selalu diulang-ulang ya. Wahai orang-orang yang mendindangkan lagu. Nah, tentang kanjeng Nabi itu kalau di dalam Al-Barjanji itu kan cerita Nabi mulai kecil sebelum lahir, peristiwa apa saja itu semua diulang-ulang, hadisnya diulang-ulang. Ya munsyidi, makanya ziarah ke makamnya Rasulullah itu adalah akan memperoleh syafaat. Lah, ziarah ke makamnya para wali ya, Rasulullah itu kan para sahabat. Para sahabat itu para wali yang mempunyai karomah seperti itu. Kita tidak bisa ziarah ke makamnya Rasul, ya kita ziarah ke makamnya para wali. Kenapa kok kita ziarahi? Karena kita harus berterima kasih, kita bisa Islam, Wali Songo misalkan. Itu karena jasanya para wali tersebut. Kita bisa paham terhadap agama Islam dengan baik dan bisa berlaku dengan baik ya, menghargai orang, menghargai terhadap lingkungan, menghargai terhadap apa saja, itu karena risalahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti inilah yang kemudian kita hargai. Kalau di Indonesia ya makamnya para wali songo dan makamnya para wali-wali yang tidak hanya disebutkan wali songo saja, karena wali songo itu kan suatu organisasi ya, telah meninggal kemudian dipilih kembali sehingga terus menerus seperti itu. Waj'al salataka daiman jahran alaihi tahtadi, jadikanlah selawatmu selalu terus menerus kamu kumandangkan baca selawat, baik secara terang-terangan kau akan mendapatkan petunjuk. Fahuwa Rasul Mustafa, dia adalah Rasul yang terpilih, dzul judi wal kaffin nadi, orang yang banyak lomoni, dermawan. Dermawan apa? Bukan hanya harta benda dermawannya saja itu,
karena kekayaannya Siti Khadijah, kekayaan Rasulullah SAW didermakan untuk kepentingan Islam pada saat itu. Tetapi dermawan di sini juga yang terkait dengan memberikan syafaat. Dermawan kepada siapapun, dulu orang yang pernah menentang pun Rasul juga memberikan ampunan kepada mereka. Dzul judi wal kaffin nadiyyi wa huwal musyaffi'u fil wara. Dia memberikan syafaat kepada umatnya, kepada rakyat, kepada orang-orang banyak. Min hauli yaumil mau'idi. Ketika terjadi goncangan hari yang ditentukan, yang dijanjikan besok, syafaat Al-Quran dan syafaat Rasulullah. Rasulullah tidak hanya memberikan syafaat kepada umatnya saja, kepada nabi-nabi yang sebelumnya, bahkan memberikan persaksian kepada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa datang kepada Nabi Muhammad ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Hai Musa, apakah kau telah menyampaikan risalahmu yang kami sampaikan kepadamu, kepada umatmu?" Sudah Allah. Kami telah menyampaikan. Saksinya siapa? Bukan umatnya, tetapi saksinya adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka umat Muhammad ini besok di hari kiamat akan menjadi saksi umat-umat sebelumnya. Kelihatannya berat, ya. Karena yang mengetahui, Nabi mengetahui terhadap Nabiullah Adam, mulai Adam sampai Nabi Isa. Nabi Isa datang minta pada Rasul untuk memberikan persaksian kepadanya bahwa dia telah menyampaikan risalahnya, yaitu kitab Injil. Nabi Musa kitab Taurat, Nabi Daud kitab Zabur, Nabi Ibrahim Suhuf, demikian pula Suhufu Musa wa Isa, Suhufu Musa wa Ibrahim. Ya. Ketika hari-hari yang sangat menyesakkan nafas, orang-orang pada gentayangan kesana kemari, orang pada Nabi Muhammad yang memberikan syafaat kepada mereka. Shalla alaihi Rabbuna, Rabbuna memberikan sholawat kepadanya. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Inna Allah, sesungguhnya Allah dan Rasul dan malaikat-malaikatnya itu membacakan sholawat kepada Rasul. Shalla alaihi Rabbuna. Sholawat, Allah memberikan sholawat kepada Nabi, penghormatan kepada Nabi diikuti oleh para malaikat. Makanya perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bacalah sholawat dan salam. Ya. Perintah itu bacalah sholawat dan salam. Kalau seakan-akan sholawat dan salam itu adalah wajib untuk kita baca. Makanya sholawat itu selalu kita kumandangkan, kita baca berkali-kali. Sholat tidak sah kalau tidak ada sholawat pada tahiyat. Ya. Khutbah tidak sah kalau tidak ada sholawat kepada Nabi. Itu kan sholawat terus. Ya. Bahkan ya dalam cerita kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa Nabi Adam kawin bersama Dewi Hawa, maharnya adalah membaca sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Shalla alaihi Rabbuna, Rabbuna, Tuhan kami membacakan sholawat kepadanya. Bintang-bintang Najmul Farqat, bintang yang terang di kutub utara dan kutub selatan, itu tidak nampak ketika Rasulullah SAW nampak itu. Maka bintang-bintang itu akan tenggelam sinarnya ketika cahaya matahari itu adalah bersinar. Maka cahaya matahari itulah ibarat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qala ngendika sapa Syekhu wa fil fadli wa fil fasli alladhi aqadahu fi takhsisi sallallahu alaihi wasallam bi tablighi salati man shalla alaihi aw sallama minal anam. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya inda qabri sami'tuhu wa man shalla na'iyan bullightu.
Qala ndika sapa Syekh Ali Ma'sum fil fasl dalam pasal alladzi aqadahu fi takhsisihi sallallahu alaihi wasallam alladzi aqadakan nerangake ya apa al-fasal ing kanjeng Nabi fi takhsisi ing dalam kekhususane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tablighi sholati man shalla bi tablighi kelawan menyampaikan sholawat man wong sholla kang maca sholawat sapa man alaihi ing atase kanjeng Nabi au salam au ta maca salam sapa man minal adami sangka pira-pira menungso. Ruya den riwayatake ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya inda qabri sami'tuhu wa man shalla na'iyan bullightuhu. Man utai sapane wong sholat sapa man ya sapa wong alayya maca selawat sapa man alayya ing atase ingsun inda qabri ana ing asane kuburanku sami tu krungu sapa ingsun hu ing man shalla wa man maka ya maca selawat di kuburan Nabi atau tidak berada di kuburan Nabi di raudhah. Kalau tidak di raudhah ya di Masjid Nabawi. Wa man tawi sapane wong sholat sholawat sapa wong na'iyan iku na'iyan hali adoh bulightu maka akan disampaikan nyampeke sapa ingsun ing man. Barang siapa yang membacanya ini di dalam fil fasl pasal khusus yang berkaitan dengan kekhususan kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan sholawat. Orang yang membaca sholawat ya, orang-orang yang membaca sholawat, orang baca sholawat itu sampai kepada kanjeng Nabi ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya. Itu adalah sampai kepada Rasulullah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla barang siapa membaca sholawat kepadaku di atas kuburanku, di kuburanku, di samping indah itu tidak harus di atas, di samping kuburanku aku mendengar bacaan orang tersebut. Makanya ketika di Masjid Nabawi banyak membaca sholawat kepada Rasulullah, karena disitulah ya di kuburnya Rasulullah dan kita mendoakan kepada Rasulullah. Barang siapa yang jauh sholawatnya tersebut maka sholawatnya itu akan disampaikan kepadaku. Ya, jangan khawatir kalian membaca sholawat di sini atau di Indonesia atau di mana saja. Kan jauh tempatnya antara Mekah, antara Madinah dengan Indonesia. Maka sholawat yang kalian baca itu sendiri itu juga nanti akan disampaikan kepada Rasulullah. Ada pihak yang menyampaikan. Maka baca sholawat sekali, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa membaca sholawat kepadaku sekali, dia akan saya balas sampai 10 kali. Kalau kita membaca sholawat setiap hari, setiap maghrib 100 ya, membaca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ping 100. Kemudian sore atau pagi membaca ping 100, berarti 200 setiap pagi dan sore. Maka dia akan mendapatkan balasan dari kanjeng Nabi 10 kali lipat. 200 kali 10 berarti 2000. Seneng kalau ada orang didoakan Nabi kok tidak seneng, yo termasuk minal kendirin. Kalau kita aja mendoakan kepada orang lain yang didoakan dan seneng, apalagi didoakan Nabi ya. Makanya kita berkunjung dan mendoakan para wali ya, ziarah kepada para wali supaya apa? Pamrih kita didoakan. Karena doanya para wali itu yang mustajab, doanya para orang alim dan seterusnya, doanya orang tua, terutama sekali ziarah ke makamnya orang tua.
Banyak loh orang yang ziarah ke sana kemari, ke kuburannya orang-orang yang soleh, ke kuburannya para wali, tapi ziarah ke kuburan orang tuanya sendiri tidak pernah. Sampai kuburan wong tuane dhewe ning ndi wae ora ngerti. Nah ini ya orang yang tidak jelas. Wong dia itu keluar di alam dunia ini, wasilahnya itu orang tuanya tersebut. Wa 'an Ibnu Mas'udin qala inna lillahi malaikatan sayyahina yuballighuni an ummati assalam wa nahwa. Ya. 'An Ibnu Mas'ud qala inna lillahi istuni iku bagi Allah malaikatan para malaikat sayyahin. Malaikat kan tukang melancong, yang tukang bepergian, ya, sing tukang lungo-lungo. Ini malaikat iso tukang lungo, sing tukang lockdown. Malaikat sayyah, pelancong, turis. Yubalighuna, menyampaikan sapa malaikat ni marang ingsun an ummati sange umat ingsun. Menyampaikan apa? Assalama ing salam. Wa nahwahu lan sepadani salam. Jadi menurut riwayat Ibnu Mas'ud, Allah itu memiliki malaikat-malaikat. Ada malaikat yang menjaga terhadap hujan, ada malaikat memberi rizki, ada malaikat yang pencabut nyawa, ada malaikat yang peniup sangkakala, ada malaikat yang menjaga surga, ada malaikat yang menjaga neraka, ada malaikat yang sayyahi, para pelancong, mencari siapa yang membaca sholawat kemudian disampaikan kepadaku, kata Rasul. Malaikat-malaikat menyampaikan sholawatnya umat Muhammad yang membaca sholawat, yang membaca salam. Sampaikan salam saya kepada Rasul. Kadang-kadang orang yang pergi haji kemudian titip, aku nggak usah oleh-oleh, sing penting saya sampaikan salamku kepada Rasul. Bukan disampaikan ke sana. Kamu menyampaikan sholawat dan salam di Indonesia ini juga sampai kepada Nabi. Yang membawa siapa? Yang membawa adalah malaikat yang disebut dengan sayyahin, malaikat para pelancong, malaikat yang selalu mengelilingi dunia untuk mendengarkan siapa yang membaca sholawat, membaca salam ya kepada kanjeng Nabi SAW. Mereka akan sampai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Ibni Umar radhiyallahu anhum anna ahadan la yusalli alayya illa uridat salatuhu alayya hina yafruhu minha ya. Anna ahadan stune wong siji la yusalli ora maca selawat alayya marang ingsun illa uridat kejaba ditampakkan, diperlihatkan apa salatu selawate wong, selawate ahad alayya marang ingsun hina yafruhu semangsane nalikane rampung maca selawat sapa ahad minha saking selawat. Jadi hadis riwayat Abi Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum anna ahadan ya, seorang yang membaca selawat itu pasti nanti akan ditampakkan selawat tersebut ya. Selawat tersebut ketika selawat selesai dibaca. Jadi ketika kita baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, rampung selesai, itu sudah ditampakkan di hadapan Nabi. Ini yang baca si Akil, ini yang baca Zia, ini yang baca Fatih, ini baca terus baca selawat. Makanya banyak-banyak baca selawat. Karena orang yang membaca selawat itu mudah sekali dikasyaf, dibuka mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen mudah untuk mendapatkan kasyaf, dibuka mata hatinya, dia banyak-banyak baca selawat. Apalagi banyak baca selawat kemudian mimpi bertemu dengan Rasul. Kalau orang mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, dia pasti besok akan ketemu dengan Rasulullah. Dan orang yang mimpi ketemu dengan Rasulullah, dia pasti itu benar-benar Rasulullah. Man ro'ani fil manam faqad ro'ani fa inna syaitan la yatashabbahu bisurati. Barang siapa yang mimpi ketemu dengan saya, dia benar-benar
bertemu dengan saya. Ya, karena setan tidak, kalau mimpi itu kan kadang-kadang itu godaan setan, kembang tidur dan lain sebagainya. Ya, tetapi kalau dia mimpi ketemu Rasulullah, pasti dia akan ketemu dengan Rasulullah, karena setan tidak akan bisa menyerupai Rasulullah. Fallahumma sholli ala maulana wa syafi'ina Rasulillah salatan turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Fallahumma, duh Gusti Allah, sholli, muga-muga menyampaikan rahmat ta'zim ala maulana ing atase bendoro kita, wa syafi'ina, dan pensyafaat kita, Rasulillah yaiku Rasulullah, salatan sholawat turdika kang ridho sapa sira, ya, kang ridani ridho salat ka ing sira, wa turdihi lan ridani ing kanjeng Nabi, wa tardolan ridho sapa sira biya kelawan sholawat anna sang kita ya rabbal alamin. Ya, ini baca sholawat. Ya Allah, sholawat semoga teruntuk kepada pendoro kita, pemimpin kita yang memberikan syafaat kepada kita, yaitu Rasulullah. Sholawat yang kau ridhoi, sholawat yang dia ridhoi, dan engkau akan ridho dengan sholawat tersebut. Anna ya rabbal alamin, yaitu sholawat yang bisa dibaca, termasuk di antara jenis sholawat yang bisa kita baca bersama-sama. Nyuwun keridaan, minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Sayyidina ala maulana wa syafi'ina Rasulillah salatan turdika wa turdi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.